I'm muting everyone, and just after the video is off, I'll unmute everyone. 10 seconds. Technology is always a solution in the crisis. So technology will be really handy. There are multiple areas in which this technology would be adopted. One area is in the conduction of admission tests, the learning space. For online education to really become mainstream and enroll, millions of students rather than hundreds of thousands of students, we need to have online degrees that are accredited by the various agencies. My message to all the students and the higher education stakeholders is we need to double our efforts in this time in order to sustain and keep our economy afloat. In India, we have to look at technology and education 4.0 as actually providing education to the uneducated, people who are not getting quality education. Education 3.0 was nothing but technology driven. This is now going to be a permanent feature and is now going to figure in all the teaching learning activities of times to come. Hello. So, good afternoon, viewers. Sir, माझं नमस्कार. मी Shlok Sawan, bringing you College Junior Connect with our very esteemed panelists from our Maharashtra region. Ha webinar will be especially in Marathi, and the topic is new education policy, नवीन शैक्षणिक धोरण. So let's start with introduction. आपण एक introduction करूया आपल्या panelists. So welcome Dr. Pawar sir. Pawar sir is the registrar of Savitribai Phule Pune University. So Dr. Pawar is engineering graduate B electronics from university आणि त्यांनी MBA केलं आहे in marketing and MBA in systems management as well. Dr. Pawar also has a PhD degree in strategic management. Dr. Pawar has previously worked with North Maharashtra University, Jalgaon, and Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. त्यांचं 19 years academic career आहे and त्यांचं 4 years industrial career आहे. He has also published 39 research papers in reputed national and international journals. He is the author of 2 books in management. Dr. Pawar, visiting professor with the University of Deusto, Spain, University of Cologne, Italy, Masaryk University in Czech Republic. The interest areas are strategic management and emerging economics. He has also pioneered innovation and incubation center on SSPU campus and is also the director of SSPU Alumni Association. Welcome, Dr. Pawar. Dhanyawad. Thank you so much. आपले नेक्स्ट पॅनलिस्ट आहे डॉक्टर कुलकर्णी. डॉक्टर कुलकर्णी इज डायरेक्टर ॲट राजाराम बापू इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी महाराष्ट्र. त्यांचं PhD झालं आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये फ्रॉम शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर and they have 32 years of teaching experience in civil engineering programs. त्यांची area of interest आहे concrete technology, PQM, quality circles, construction management, watershed management, and women's empowerment. She has contributed to more than 85 research papers and 2 patents registered on pond ash and academics with ICT. She has guided 6 PhD students and more than 55 UG and PG students for projects. She has been invited to deliver more than 50 expert talks. Welcome, ma'am. Welcome. It's very great to have you. Namaskar, Kulkarni, ma'am.
कुलकर्णी मॅम तुम्हाला आवाज येतोय? Okay, we'll move ahead. आपण पुढे जाऊया बेरडचा. Introduce बेरडचा Dr. Nilesh Berad, who is the director of MET Institute of Management Nasik. सरांनी PhD complete केला है Marketing Management from Pune University in 2005. He has an MBA in Marketing from Pune University with first class and completed B.Pharmacy from Pune University with first class. He has worked with Ashoka Business School, Nashik as a director, Matoshri College of Management and Business Center, Nashik as a director, MET Institute of Management as professor, associate professor, visiting lecturer for IGNOU and YCMOU programs. He was also invited by UOP RAK campus to conduct expert sessions for marketing specialization for overseas executive MBA program and regular MBA program, consecutively for 2 semesters. Welcome, Berad sir. Berad sir, can you hear us? Okay, thank you. Professor Sunil Kutte sir is also our esteemed panelist, and last but not the least, I want to introduce Professor Sunil Kutte sir, who is a distinguished alumni of BITS Pilani. Professor Sunil sir is currently working as Dean Academics at KK Wad Institute of Engineering, Education and Research, Nashik. He has an experience of teaching, research, testing, and consultancy and administration over a period of 28 years. Sir has published 110 research papers in peer-reviewed journals and national and international conferences. He has chaired number of sessions at national and international conferences. He was president of Architects and Engineering Association Nashik and executive council member of Association of Consulting Civil Engineers Nashik Center. He is also a life member of about 15 professional bodies. A very interesting fact about Professor Sunil Kutte sir, he has never used a cell phone in his entire life. Professor Sunil, that is actually a very interesting topic, interesting fact to know, sir. So his real introduction is a friend, a philosopher, and guide of thousands of students and professionals without using a cell phone. Welcome, sir. So let's start with the webinar. अपन चालू करिया. My first question goes to Pawar sir. So how will NEP impact university functioning? University functioning साठी NEP चा काय प्रभाव पडणार आहे? नमस्कार सर्व दर्शकांना. सर्वप्रथम नमस्कार करतो आणि कॉलेज दुनियाने हा जो अतिशय चांगला एक उपक्रम केलाय त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन आणि आभार. तुमचा प्रश्न आहे की ही जे नवीन शैक्षणिक धोरण आहे याचा विद्यापीठाच्या एकंदरीत कार्यप्रणालीवर, कार्यपद्धतीवर आणि विद्यापीठ त्यानंतर महाविद्यालय आणि नंतर विद्यार्थी या एकंदरीत जी साखळी आहे त्याच्यावर कसा परिणाम होणार आहे, कसा त्याच्यावर फरक पडणार आहे. हे जे नवीन शैक्षणिक धोरण केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केलेलं आहे आणि त्याचं लवकरच कायद्यात रूपांतर होईल. तर ह्याचं पहिलं उद्दिष्ट भारतातली जी उच्च शिक्षण पद्धती आहे, जी जगातली 3 नंबरची सगळ्यात मोठी 3ऱ्या क्रमांकाची शैक्षणिक व्यवस्था आहे, तर त्या व्यवस्थेचं एक नवीन स्ट्रक्चर तयार करणं आहे. आज आपल्याकडे असं साधारण दिसतं की 1000 विद्यापीठ आहेत आणि त्याच्यानंतर 40,000च्या आसपास महाविद्यालय आहेत आणि त्या महाविद्यालय ही त्या विद्यापीठांना अफिलिएटेड आहेत आणि तिथं लाखो करोडो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला दुसरी व्यवस्था दिसते की केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या काही ऑटोनॉमस टाईपच्या इन्स्टिट्यूशन्स ज्या IITs, IIMs किंवा नॅशनल इन्स्टिट्यूशन्स त्या पण आहेत. जर बजेटचं डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही बघाल तर साधारण 80% निधी या केंद्रीय इन्स्टिट्यूट्सवर खर्च होतो आणि तिथं 10% विद्यार्थी शिकतात आणि जिथं 90% विद्यार्थी शिकतात तिथं देशाच्या एकूण याचा 20%च्या आसपास निधी खर्च होतो. या शैक्षणिक धोरणामध्ये उद्दिष्ट जे शासनाने ठेवलंय की या सगळ्यांना कन्सोलिडेट करत हा जो 40,000चा आकडा आहे तो 15,000वर आणायचा. म्हणजे याचा अर्थ महाविद्यालय आणि विद्यापीठ हे सगळी मिळून 15,000 शैक्षणिक संस्था या आकड्यापर्यंत आपल्याला पोहोचायचंय. कन्सोलिडेशन याच्यात होणार आहे. कन्सोलिडेशन होत असताना याचा अर्थ होतो की
जी महाविद्यालय आहेत त्यांचं एक तर मर्जर होईल, ते एकमेकांमध्ये मर्ज होतील किंवा बंद होतील, किंवा त्यांचा क्लस्टर तयार होईल, किंवा त्यांचं एकत्र येऊन कुठल्या तरी विद्यापीठामध्ये रूपांतर होईल. अशा प्रकारच्या नवीन नवीन संकल्पना इथून पुढे येणार. आज जर महाराष्ट्रामध्ये अनेक विद्यापीठांना शेकडो महाविद्यालय संलग्न आहेत. पुणे विद्यापीठाचं उदाहरण आपण घ्याल तर आम्हाला जवळपास कॉलेज, इन्स्टिट्यूशन्स, रिसर्च सेंटर मिळून 1000 संस्था आज विद्यापीठाशी संलग्न आहेत. तर ह्या पूर्ण व्यवस्थेचं जे स्ट्रक्चर आहे या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे येत्या आगामी काळात बदलणार आहे. हा एक मोठा स्ट्रक्चरल बदल आपल्याला बघायला मिळतो. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा दुसरा बदल आहे की मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टिट्यूशन्स, ज्याचा अर्थ आज आपण फक्त आर्ट्स आणि कॉमर्स महाविद्यालयाला परवानगी देतो आणि आपण तशा प्रकारे चालवतो. किंवा तुम्ही बघाल तर फक्त वाणिज्य महाविद्यालय किंवा फक्त कला महाविद्यालय हे देखील आज अस्तित्वात आहेत. तर या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मल्टी डिसिप्लिनरी वेगवेगळ्या विद्याशाखांचा एकत्रितरित्या म्हणजे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निर्मिती यातून केली जाणार आहे. म्हणजे ज्या स्टँड अलोन किंवा सायलोज मध्ये इन्स्टिट्यूशन फंक्शन करतात, की आज जसं कुणी म्हणतं मी फक्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय किंवा मी फक्त फार्मसी महाविद्यालय, तसं न होता वेगवेगळ्या विद्याशाखा एकाच कॅम्पसवर आणणं आणि नुसतं त्या एकत्रित न करता त्यांच्यामधला परस्पर इंटरॅक्शन जे आहे, समन्वय जो आहे, हा शिक्षण देण्याच्या, संशोधनाच्या आणि त्याच्या पुढे त्याच्यातून उद्योग निर्मिती आणि रोजगार निर्मिती या दिशेने पुढे जाण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न याच्यामध्ये केलेला आहे. तिसरा भाग आहे की पदवीचं जे शिक्षण आजवर विद्यापीठांमध्ये दिलं जातं, आज आपल्याकडे 12+3 असा पॅटर्न आहे. 3 वर्षाची पारंपरिक पदवी आणि इंजिनिअरिंग असेल तर ती 4 वर्ष, अशा प्रकारची व्यवस्था आहे. परंतु आता याच्यात 3 आणि 4 हे दोन्ही पदव्या सर्व विद्याशाखांमध्ये उपलब्ध होतील. म्हणजे उदाहरणार्थ जसं आपण ऑनर्स असा एक प्रकार उत्तर भारतामध्ये ऐकतो, दिल्लीमध्ये असतं BA इकॉनॉमिक्स ऑनर्स, एक 4 वर्षाचा साधारण तो अभ्यासक्रम असतो. तर त्या पद्धतीनं 4 वर्षाच्या पदव्यांना आपण आता विद्यापीठांमध्ये देखील या नवीन शैक्षणिक धोरणाद्वारे आपण परवानगी देऊ शकतो. विद्यापीठाच्या फंक्शनिंग मध्ये एक महत्वाचा बदल आणखी होतोय, तो म्हणजे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो. जे 18 ते 24 या वयोगटामध्ये जे विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी पात्र आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय किंवा उच्च शिक्षणामध्ये प्रवेश मिळाला पाहिजे. त्या अशा 100 पात्र विद्यार्थ्यांपैकी आजच्या घडीला एक साधारण 20 ते 25 त्यांची कॅटेगरी, रिलिजन किंवा कुठल्या रिजन मध्ये आहे त्या अनुसरून 20 ते 25% विद्यार्थी आज उच्च शिक्षणात जातात. तो एनरोलमेंटचा दर हा शालेय शिक्षणात 100% आणि उच्च शिक्षणात 50% करण्याचं पुढच्या 15 वर्षाचं उद्दिष्ट आहे, जे फार मोठं उद्दिष्ट आहे. म्हणजे एकीकडे महाविद्यालयांची संख्या कन्सोलिडेट होत असताना दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचं एनरोलमेंट मात्र आपल्याला वाढवायचंय. याचा दुसऱ्या पर्यायाने अर्थ निघतो की महाविद्यालयांची आणि विद्यापीठांची एकंदरीत प्रवेश क्षमता ही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे अशी थोडीशी विरोधाभासी देखील व्यवस्था या दिसते की संख्या कमी होते परंतु सीट्स वाढतात, महाविद्यालयांची संख्या घटते परंतु विद्याशाखा वाढतात, डिग्रीचा ड्युरेशन वाढतोय. आणि एक आणखी महत्वाचं म्हणजे निलेश सर 4 वर्षाची पदवी घेतल्यानंतर PhD चा प्रवेश त्याला घेता येईल. म्हणजे आजची जी साचेबद्ध व्यवस्था आहे की 10+2+3+2+ मग PhD, हे साचे कुठेतरी मोडून काढायचे आणि प्रत्येकाला त्याच्या क्षमतेप्रमाणे, कुवतीप्रमाणे आणि त्याच्या गरजेप्रमाणे शिक्षण देण्याची एक नवीन व्यवस्था या माध्यमातून निर्माण होणार आहे. म्हणजे आजपर्यंत जो एक ब्युरोक्रॅटिक अप्रोच शिक्षण व्यवस्थेचा होता की तुला हे करता येणार नाही, तुला एका वेळेस 2 पदव्या घेता येणार नाही किंवा तू गॅप सर्टिफिकेट आणल्याशिवाय आम्ही तुझी पात्रता करणार, या सगळ्या गोष्टी, ही जी साचेबद्धता होती, जी ब्युरोक्रसी होती, ही जी उच्च शिक्षणामधलं रेड टेपिझम होतं, ते कुठेतरी या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये डायल्यूट करायचं, थोडंसं मवाळ करायचं, लिनियंट करण्याच्या दिशेने एक मोठा हे झालेला आहे. आणि आणखी एक महत्वाचा शेवटचा बदल मी तुम्हाला सांगतो श्लोक सर, की महाविद्यालयांना ऑटोनॉमी या नवीन धोरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करण्यात येते की जी महाविद्यालय संलग्न आहेत त्यांनी ऑटोनॉमस व्हावं.
ऑटोनॉमस एवढ्या करता व्हावं की ते त्यांचे स्वतःचे अभ्यासक्रम सुरू करू शकतील, त्याच्या पात्रतेच्या अटी ठरवू शकतील, त्याची परीक्षा स्वतः घेऊ शकतील आणि विद्यापीठाला शिफारस करतील की या विद्यार्थ्यांना आपण पदव्या द्याव्यात. म्हणजे विद्यापीठावरचा आज परीक्षा किंवा इतर याचा जो एक मोठा बोजा आहे तो कमी होऊन विद्यापीठ संशोधनावर मोठ्या प्रमाणात भर देऊ शकतील, फोकस करू शकतील. तर हे या सगळे हे बदल आहेत. यामध्ये माझ्या दृष्टीने विचाराल तर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच प्रत्येक शिक्षण संस्थेमध्ये आणि ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस हे अतिशय महत्वाचे बदल विद्यापीठांच्या आणि महाविद्यालयांच्या दृष्टीने नवीन शैक्षणिक धोरणात आहे. ओव्हर टू यू. थँक्यू सर. धन्यवाद सर तुमच्या इन्साइट्ससाठी. कुलकर्णी मॅम, तुमचं काय मत आहे याच्या रिगार्डिंग? तुमचं काय मत आहे रिगार्डिंग एनईपी? कुलकर्णी मॅम, तुमचं म्यूटवर आहे तुमचं माईक म्यूटवर. हां, आता येतं. Yeah. Okay. So first of all, let me thank you, College Dunia, for giving this opportunity. मला माझे मत एक्सप्रेस करायला चान्स मिळालाय. तर ही जी नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आपली आलेली आहे, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, खूपच छान विचार केलेला आहे, होलिस्टिक विचार केलेला आहे. अगदी कारण कसं असते, आम्ही जेव्हा कायम चर्चा करतो तेव्हा असं म्हणतो की आमच्याकडे मुलं येतात ती 12वी झाल्यानंतर येतात आणि त्यांचं बऱ्यापैकी जे फॉर्मेटिव्ह डेव्हलपमेंट असती ती त्यांची झालेली असते. 18 वर्षापर्यंत ही मुलं बऱ्यापैकी डेव्हलप झालेली असतात आणि त्यांच्यामध्ये बिहेवियरल चेंज आणणे किंवा ॲटिट्यूडनल चेंज किंवा आयुष्याकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलणे त्या स्टेजमध्ये खूप अवघड असतो. तर ह्या पॉलिसीने काय केले की अगदी शिक्षण हे त्यांनी प्ले ग्रुप पासून सुरुवात केलेली आहे की 5+3+4 असं जे स्कूल एज्युकेशन मध्ये त्यांनी बदल आणलाय. तर त्या बदलामुळे जे विद्यार्थी तयार येतील प्रोफेशनल एज्युकेशनसाठी, हायर एज्युकेशनसाठी, तर ती खूप छान घडलेली असते असं मला वाटतं. कारण आता कॉलेजमध्ये आल्यानंतर आम्हाला असं प्रश्न पडतो की 4 वर्षात आम्ही काय कव्हर करू, की त्यांचे लँग्वेज पण वीक असतात, त्यांचे ऍप्टिट्यूड पण वीक राहिलेली असते किंवा त्यांच्यामध्ये थिंकिंग कॅपॅसिटी खूप कमी असते. जास्त करून रट्टा मारणे किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्ससाठी तयारी करून घेणे, त्या टाईपची एक्झाम सिस्टीम जी आलेली आहे की पालक पण फक्त मार्कांकडे बघतात किंवा कोचिंग क्लासेस एक विशिष्ट प्रकारचे कोचिंग देतात. तर त्याच्यामुळे शिक्षण एन्जॉयमेंटसाठी आहे किंवा मी जे शिकतोय त्याच्यातनं मला काहीतरी घडवायचं आहे. आपण काय म्हणतो की क्रिएटिव्हिटी ह्या गोष्टी मुलांमध्ये कधी डेव्हलप होणार? सडनली 18 वर्षानंतर हे तुम्ही विचार करायला लागले तर इट्स डिफिकल्ट. इन जनरल जर एज्युकेशन मध्ये अगदी जे आपले सायकोलॉजिस्ट म्हणतात आणि न्यूरल ब्रेनवरचे काम करतात, ते काय म्हणतात की पहिले 6 वर्षात मुलाचा ब्रेन प्रचंड डेव्हलप होत असतो. त्याच्यामुळे त्याचा विचार करून ह्या पॉलिसीमध्ये अगदी 3 वर्षाचं जे मुलं आहे तो जाणार आहे प्ले ग्रुपमध्ये, तिथून 6 वर्षापर्यंत त्याची ब्रेन डेव्हलपमेंट हसत खेळत अशा एन्व्हायरमेंटमध्ये होईल की विच इज इनफॉर्मल एज्युकेशन. त्याच्यानंतर 1ली 2री हा टप्पा सुरू होणार, दॅट इज 5 years. आणि त्या पिरियडमध्ये मॅक्सिमम ब्रेन डेव्हलपमेंट जेव्हा होणार आहे तेव्हा त्यांच्या दृष्टिकोनातून शिकणं हे आनंद असायला पाहिजे. दे शुड हॅव द जॉय ऑफ लर्निंग. आणि एकदा ब्रेनमध्ये रजिस्टर केलं की लर्निंग इज अ जॉय, मग आपलं प्रायमरी एज्युकेशन, मिडल स्कूल एज्युकेशन अँड सेकंडरी एज्युकेशन 9th to 12th त्यांनी केलेलं खूप वेगळा आणि छान विचार केलेला आहे की 9वी ते 12वी आता आपल्याकडे कसं आहे 10वी झाली आपण बोर्डाला इतकं महत्व देतो, सगळे पालक त्या मुलांच्या मागे असतात, अरे बोर्डाची परीक्षा आणि त्यातनंच मग मुलं फ्रस्ट्रेट होऊन काही आत्महत्या करतात किंवा काही म्हणतात आम्हाला शिक्षणच नको ही हेडेक किंवा घर सोडून घेऊन जातात. असे खूप निगेटिव्ह ट्रेस आपण मुलांमध्ये बघतोय. तर त्यांनी आता काय केलंय की 10वीची बोर्ड काढून टाकलेली आहे. इन द सेन्स डायरेक्ट बोर्ड न होता इट विल बी 360 degree इव्हॅल्युएशन, इट विल बी कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन. म्हणजे इव्हॅल्युएशन मित्र पण, पियर्स पण करतील, टीचर्स पण करतील, पेरेंट्स पण करतील. अशा प्रकारे 360 degree इव्हॅल्युएशन आणि कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन असणार आहे. आणि 9वी ते 12वी देर विल नॉट बी एनी सायलोज की तुम्ही सायन्स स्ट्रीम घ्या, आर्ट्स स्ट्रीम घ्या.
किंवा कॉमर्स घ्यायचं हे तुम्हाला सिलेक्ट करायची गरज नाही, जे आपण 10वी नंतर करत होतो. नाव इट विल बी इट इज फ्लेक्सिबल एज्युकेशन. यू कॅन चूज व्हॉट यू वॉन्ट. हॅलो, आय एम ऑडिबल? Yes, you are audible, ma'am. Yes. Yeah. Yes, you can tell me. तर तुम्ही यू कॅन हॅव अ फ्लेक्सिबल एज्युकेशन फ्रॉम 9 to 12 आणि 12वी नंतर त्यांनी ऍप्टिट्यूड नॅशनल ऍप्टिट्यूड टेस्ट कंडक्ट करून जे मुलांना जसं ऍप्टिट्यूड आहे त्याप्रमाणे ते पुढं एज्युकेशनसाठी जाऊ शकतील. अशी एक छान कल्पना मांडलेली आहे. आय थिंक दॅट विल गिव्ह मोर फ्रीडम टू द स्टुडंट्स. कारण बऱ्याच वेळा काय होते की स्टॅटस, सोशल स्टॅटस किंवा आवड नसताना पण एखादी गोष्ट करणे. पण आमच्याकडे इंजिनिअरिंगला मुलं येतात तर असतात त्यातले 3-4% मुलं की ते बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू कम टू एज्युकेट. पेरेंट्सची आहे, सोशल स्टॅटस आहे, माझा मुलगा इथं शिकतोय, माझा मुलगा इंजिनिअरिंग करतो. तर ह्या गोष्टींसाठी जे एक सोसायटीमध्ये प्रेशर आहे ना, आय थिंक दॅट विल बी इज्ड आउट. वी विल थिंक ऑफ आवर ओन चिल्ड्रन ॲज someone who has own aspirations, who can think and who can take decisions for his or her own life. आणि अशा टाईपनी जर एज्युकेशन स्कूलमध्ये घडत गेलं तर ही मुलं जेव्हा हायर एज्युकेशनला येतील देन दे विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॉट एव्हर डिसिजन दे हॅव टेकन. है ना, की ते त्यांच्या डिसिजननी हायर एज्युकेशनला आलेत आणि त्या रिस्पॉन्सिबिलिटीमुळे ते त्यांच्या शिक्षणाकडे खूप होलिस्टिक पद्धतीने बघतील, इंटरेस्ट घेऊन बघतील. आणि ते जे एज्युकेशनचं आपलं उद्दिष्ट आहे की वी हॅव टू मेक देम इंडिपेंडंट, वी हॅव टू मेक देम ऑन देअर ओन अँड वी हॅव टू मेक देम अ पर्सन हू इज अ एसेट टू द सोसायटी. तर ह्या गोष्टी आपोआप घडत जातील. तर मला खूप आनंद होते की हे स्कूल एज्युकेशनवर इतका छान विचार केलाय. तिथं पण त्यांनी आउटकम्स बेस्ड एज्युकेशनची कल्पना मांडलेली आहे. इव्हॅल्युएशन, डिलिव्हरी, व्होकेशनल एज्युकेशन, 6वी नंतर तुम्ही व्होकेशनलचे विषय घेऊ शकाल. तर ह्या सगळ्यांमुळे त्यांना डिग्निटी ऑफ लेबर कळेल की कष्टामुळे काय होतं. आता कसं की कष्टाची कामं नको आहे, सगळ्यांना व्हाईट कॉलर जॉब्स पाहिजेत. सो इफ दे नो द डिग्निटी ऑफ वर्क तर दॅट विल स्टार्ट फ्रॉम 6th स्टँडर्ड. त्यांना व्होकेशनल कोर्सेस असतील, देर विल बी कम्युनिटी कनेक्ट. आता जे युनिव्हर्सिटी एज्युकेशनमध्ये त्यांनी केले टीचिंग, रिसर्च अँड कम्युनिटी कनेक्ट, हे खूप छान नवीन पार्ट त्यांनी ऍड केलेलं आहे की फक्त टीचिंग इन्स्टिट्यूट्स नसून देर शुड बी टीचिंग, देर शुड बी रिसर्च अँड देर शुड बी कम्युनिटी कनेक्ट. कम्युनिटी कनेक्टने काय होणार, अगेन यू डेव्हलप ॲज अ होलिस्टिक ह्युमन बीइंग. अल्टिमेटली वी आर डेव्हलपिंग अ ह्युमन बीइंग फॉर द सोसायटी अँड फॉर दॅट ओन पर्सन ऑल्सो. तर ह्या दोन्हीचं बॅलन्स घडवायला आय थिंक these are some of the unique features which have been introduced. I think I'll add more as and when we go ahead. That's Yes, for now. ma'am. Thank you. धन्यवाद मॅम तुमच्या टिप्ससाठी अँड ऑन युअर व्ह्यूज ऑल्सो. विराट सर, मुव्हिंग टू यू, आम्हाला तुमचं मत समजवायचं आहे की काय तुमचं मत काय आहे रिगार्डिंग NEP. विराट सर. Okay, I think we can't hear Virat sir right now. Professor Sunil sir, let's move to you. Sunil sir, तुमचा टाइम आता है regarding the same. नमस्कार. सर्वप्रथम मी कॉलेज दुनिया त्यांचं सगळं व्यवस्थापन यांना सगळ्यांना धन्यवाद देतो की देशामध्ये जी नवीन शिक्षणाची जी काही धोरण आलेलं आहे या धोरणामध्ये एक चांगली चर्चा त्यांनी घडवून आणली. अशा पद्धतीच्या चर्चा गेले काही दिवस देशात वेगवेगळ्या पातळीवर घडतायत, पण त्या बऱ्याचशा चर्चा इंग्रजीमध्ये होत्या आणि त्यामुळे मराठीमध्ये अशा पद्धतीची चर्चा ही घडवून आणल्याबद्दल मी सगळ्यात पहिल्यांदा कॉलेज दुनियाला धन्यवाद देतो. आणि एका नवीन शैक्षणिक धोरणातल्या एका पैलूशी ते सुसंगत असंही आहे, कारण मातृभाषेतून शिक्षण द्यावं अशा धोरणाचा एक पुरस्कार या नवीन धोरणामध्ये पॉलिसीमध्ये केलेला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही मराठीमध्ये असं घडवून आणलं हे चांगलं झालं. खरं म्हणजे 1986 नंतर जवळपास 34 वर्षानंतर 2020 मध्ये हे नवीन शैक्षणिक धोरण येत आहे. 34 वर्षाचा काळ देशाच्या इतिहासामध्ये खूप मोठा काळ आहे
अनेक स्थित्यंतर या काळामध्ये घडलेली आहेत आणि मुख्य म्हणजे ज्याला मिलेनियम असं म्हणतात, जे मागचं शतक होतं ते शतक सुद्धा मधल्या काळात बदललेलं आहे. आणि अशा पद्धतीने 34 वर्षानंतर जे एक नवीन धोरण आलेलं आहे, या धोरणामध्ये आज आपण ती चर्चा घडवून आणली, याबद्दल आपलं सगळ्यात पहिल्यांदा मी अभिनंदन करतो. या आजच्या मराठीतल्या या वेबिनारसाठी संपूर्ण राज्यातून वेगवेगळ्या भागातून शिक्षक, पालक, विद्यार्थी हे इथे उपस्थित आहेत. त्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. या सगळ्या वेबिनारचा, या परिसंवादाचा जो एक परिप्रेक्ष्य आहे तो हायर एज्युकेशन एवढाच आहे, उच्च शिक्षणापुरता असल्यामुळे शालेय शिक्षणाबद्दल आपल्याला चर्चा करता येणार नाही. पण या उच्च शिक्षणाच्या धोरणाबद्दल जे काही मुद्दे या ठिकाणी आलेले आहेत या नवीन धोरणात, त्याचा आढावा घ्यायच्या आधी मला माझ्या एकूणच मांडणीची रूपरेषा थोडक्यात अशी सांगावीशी वाटते की या जगातलं कुठलंही धोरण हे सर्वसमावेशकत्व असलेलं असू शकत नाही. त्यामुळे या धोरणामध्ये सगळ्या गोष्टी 100% चांगल्याच असतील असाही कोणी मनामध्ये भाव ठेवू नये. तसंच यात एक चांगले बदल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्या बदलांच्या चांगल्या गोष्टींचा आपण एक आढावा घेत असताना त्यातली काही मर्यादा आहेत, त्यांच्याकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही. मर्यादांकडे दुर्लक्ष याच्यासाठी करायचं नाही की त्यातलं आपल्याला निगेटिव्ह नाही शोधायचंय. त्या निमित्ताने याच्या अंमलबजावणीमध्ये येणारी जी आव्हानं आहेत त्याला सुद्धा आपल्याला कुठेतरी लक्ष देणं आवश्यक आहे. कारण धोरण चांगलं आहे हा एक भाग आहे, पण त्याची अंमलबजावणी ही जर तितक्या चांगल्या पद्धतीने झाली तर त्याला यश मिळेल. नाही तर गहू खूप चांगला होता पण पोळी जळाली आणि मग त्या जेवणातली मजा गेली असं व्हायला नको. आणि म्हणून यातल्या चांगल्या गोष्टी, यातली आव्हानं मर्यादांच्या स्वरूपामध्ये आणि यात अजून काय चांगलं करता आलं असतं अशा पद्धतीने मला माझी मांडणी करायची आहे. मी पुढच्या एक 4 मिनिटांमध्ये यातल्या काही चांगल्या गोष्टी आपल्या पुढे मांडू इच्छितो. ह्या खरं चांगले बदल आहेत. सगळ्यात महत्वाचा बदल यातला आहे, जो पहिला बदल आहे तो शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण केलेलं आहे. सगळ्यांसाठी शिक्षणाची दारं या निमित्ताने खुली करण्याचा एक चांगला प्रयत्न केलेला आहे. दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की लहान मुलांना एक वेगळी त्यांचा माइंड सेटअप असतो आणि लहान मुलांना खेळ आणि कृतिशीलतेमधून शिक्षण देण्याचा एक खूप चांगला प्रयत्न, एक चांगलं धोरण या निमित्ताने आपल्या पुढे आलेलं आहे. यातला तिसरा जो बदल आहे हा कौशल्यावर आधारित असा अभ्यासक्रम, त्याला चालना देण्याचा प्रयत्न यातून केलेला आहे. आणि चौथा जो मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं नेहमी की जे मोजलं जात नाही त्यात सुधारणा होत नाहीत. आणि म्हणून जोपर्यंत आपण आपला परफॉर्मन्स, आपलं मूल्यांकन व्यवस्थित पद्धतीने करत नाहीत तोपर्यंत आपल्यामध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. आणि म्हणून या दृष्टिकोनातून, मूल्यांकनाच्या दृष्टिकोनातून काही विशेष गोष्टी या धोरणामध्ये नव्याने सुचवण्यात आलेल्या आहेत. परख नावाचा जो एक जी बॉडी या निमित्ताने निर्माण करण्यात आलेली आहे, नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मन्स असेसमेंट, रिव्ह्यू अँड अनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेव्हलपमेंट, अशा नावाची जी एक व्यवस्था या निमित्ताने निर्माण केली आहे, हा एक चांगला प्रयत्न, हे चौथं वैशिष्ट्य म्हणता येईल. पाचवं वैशिष्ट्य, या सगळ्या शिक्षण व्यवस्थेचा कणा हा शिक्षक आहेत. तर त्यामुळे पुरेशा गुणवत्तेचे शिक्षक आणि गुणवत्तेवर आधारित नेमणुका ह्या जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपली पोळी ही चांगली होणार नाही, गहू किती चांगला असला तरी. आणि म्हणून चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षक आणि त्यांच्या गुणवत्तेवर आधारित नेमणुका याबद्दल जे काही उहापोह केलेला आहे ही एक चांगली घटना आहे. 6वा मुद्दा याच्यातला एक जो चांगला आहे की आतापर्यंत आपले विद्यार्थी बाहेरच्या देशामध्ये जात असत आणि त्याला एक थोडासा वेगळा आयाम देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
आणि तो असा आहे की आता अन्य देशातले विद्यार्थी सुद्धा मोठ्या संख्येने इथे येण्याची संधी त्यांना आपण उपलब्ध करून देतो या धोरणाद्वारे. आणि जसं विद्यार्थ्यांना आपण संधी देतो आहोत तसंच विदेशी विद्यापीठांना सुद्धा इथे येण्याची संधी या धोरणाच्या निमित्ताने खुली करण्यात आलेली आहे. आणि जो सगळ्यात शेवटचा 8वा मुद्दा मला जो भावलेला या धोरणामधला, तो एक डेमोग्राफिक डिव्हिडंड जो आहे, लोकसंख्या लाभांश, हा जो भारताच्या लोकसंख्येच्या बाबतीमध्ये आपल्याला एक चांगला प्लस पॉइंट आहे, हे आपलं शक्तिस्थान आहे, बलस्थान आहे. याचा एक चांगला फायदा डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा उठवण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने या सगळ्या धोरणामध्ये प्रतिबिंबित झालेला दिसतो. ही जी 7-8 मुद्दे आहेत, हे या धोरणातले गेल्या 34 वर्षातल्या एका वेगळ्या दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे आणि त्याबद्दल आपण त्याचं अभिनंदन केलं पाहिजे. पण हे जे सगळे जे काही 7-8 मुद्दे मी सांगितले, या सगळ्या मुद्द्यांसाठी अंमलबजावणी हे आपल्या पुढचं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. आणि मला या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावर आणि त्यातून त्या आव्हानाला आपण कसं सामोरं जायचं, यामध्ये पालकांची, शिक्षकांची, विद्यार्थ्यांची, एकूण शिक्षण संस्था चालवणाऱ्या चालकांची, त्या व्यवस्थापनाची, विद्यापीठ असेल तर विद्यापीठांची, महाविद्यालय असेल तर महाविद्यालय, यांची काय मनोवृत्ती असली पाहिजे, याला कसं सामोरं गेलं पाहिजे, यातल्या आव्हानांना किंवा मर्यादांना आपण कसं तोंड दिलं पाहिजे, हा माझ्या प्रतिपादनाचा मुद्दा आहे. तो मी माझ्या पुढच्या राऊंडमध्ये मांडेल. धन्यवाद. धन्यवाद सर, धन्यवाद. बेराड सर, तुम्ही आहात आमच्यासोबत? डॉक्टर बेराड. सर, डॉक्टर पवार, मला तुमच्याशी एक क्वेश्चन आहे की हे जे NEP आहे त्याच्या इम्प्लिमेंटेशन साठी किती डिफिकल्ट असणार आहे की किती सोपं असणार आहे, आणि तुम्ही काय चॅलेंजेस तुम्हाला वाटतंय इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP ऑन अ युनिव्हर्सिटी लेवल? ओके, इन रिस्पेक्ट टू इम्प्लिमेंटेशन. श्लोकजी, हा प्रश्न कायम विचारला जातो की याला अंमलबजावणी करणं किंवा इम्प्लिमेंट करण्यासाठी काय डेडलाईन आहे एक, किंवा हे इम्प्लिमेंटेशन प्रत्यक्ष कधी सुरू होणार आहे. कारण आजच्या घडीला जर आपण या पॉलिसीचं स्टेटस बघितलं तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ती ऍक्सेप्ट केलेली आहे, परंतु अजून ऑर्डिनन्स किंवा कुठलाही अध्यादेश किंवा गॅझेटच्या फॉर्म मध्ये ती लागू करण्यात आलेली नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहापुढे ती मांडली जाईल, तिथून मान्य झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या परवानगीनंतर, संमतीनंतर त्याचा कायद्यात रूपांतर होऊन ती लागू होईल. तर ह्या सगळ्याला समजा एक 6 महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. पण हे कधी लागू होणार, एक गोष्ट निश्चित आहे की जसं कुटे सरांनी उल्लेख केला की 1986च हे आपलं शैक्षणिक धोरण 91 मध्ये थोडंसं त्याच्यात दुरुस्त्या केल्या होत्या आणि 91 नंतर आजपर्यंत म्हणजे जवळपास 30 वर्षाचा कालखंड आहे. या 30 वर्षामध्ये कुठलाही बदल त्याच्यामध्ये केलेला नव्हता. तर त्यामुळे हे जे जुनं धोरण आहे हे जाणार हे निश्चित झालेलं आहे. कारण जवळपास 500 पानांचं हे डॉक्युमेंट जेव्हा लोकांच्या अभिप्रायासाठी ओपन केलं, लाखो सूचना त्याच्यात आलेल्या आहेत, परंतु त्याला कोणी विरोध केलेला नाही. आजही आपल्याला एक सर्वसाधारणपणे दिसतं की सर्व राजकीय पक्ष, सर्व संघटना किंवा जेवढ्या आयडिओलॉजीज, विचारधारा आहेत, त्यांनी या धोरणाला विरोध नाही केलेला. त्यामुळे हे धोरण थोड्याफार फरकाने ऍक्सेप्ट होणार, त्याचा जो कोर स्ट्रक्चर आहे तो ऍक्सेप्ट होणार हे निश्चित आहे. जर एकदा देशामध्ये सर्व घटकांना हे स्पष्ट होतं की हे धोरण बदलणार आहे, त्या दिशेने वातावरण निर्मितीला सुरुवात होते. कधीपासून अंमलबजावणी सुरुवात होणार? मी म्हणेल अंमलबजावणी सुरुवात ऑलरेडी झालेली आहे. आज कॉलेज दुनियाने हा वेबिनार घेऊन डिस्कशन घडवून आणतोय, हा अंमलबजावणीचाच एक पार्ट आहे. आपण सर्व घटकांमध्ये एक जाणीव जागृती करतोय की हे नवीन धोरणं येत आहेत, असं होणार आहे, महाविद्यालय मल्टीडिसिप्लिनरी होणार आहेत, वगैरे वगैरे वगैरे. आता प्रत्यक्षामध्ये हे सर्व घडवून आणायला म्हणजे कुटे सरांच्या म्हणण्यानुसार न जळालेली खरपूस पोळी खायला कधी मिळणार, असं जर आपण या दृष्टीने विचार केला तर जे टार्गेट्स आपल्याला शैक्षणिक धोरणात दिसतात ते साधारण 2035 पर्यंतचे दिसतात. म्हणजे एक 15 वर्षाचा टाइम फ्रेम याच्या पुरेपूर अंमलबजावणीच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने ठेवलेला आहे, असं एक जाणवतं.
की उदाहरणार्थ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एज्युकेशन, मी फक्त उच्च शिक्षणापुरतं बोलतोय कारण आपण फोकस आज त्याच्यावर करतोय. तर उच्च शिक्षणामध्ये 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो असावा. 50% विद्यार्थी उच्च शिक्षणात यावेत. कधीपर्यंत यावेत? त्याला टाइम फ्रेम ठेवलेला आहे 2035 पर्यंत, पुढची 15 वर्ष. नवीन 100 जे टॉप ग्लोबल रँकिंग मध्ये 100 विद्यापीठ आहेत त्यांना भारतामध्ये येण्यासाठी परवानगी असेल. आज एखादं विद्यापीठ असं येणं आणि त्याने ऑपरेशन सुरू करणं हे एकदम किमान आजपासून सुरू केलं तर 5 वर्षाचा कालावधी याच्यामध्ये जातो. तर एक 100 विद्यापीठांना परवानगी देणं, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या त्यांना त्याच्यासाठी योग्य ते कायदे करणं, या सगळ्या गोष्टींना किंवा त्याचे जे ऑपरेशनल प्रोसिजर्स आहेत, नियम आहेत जे अंमलबजावणी, या सगळ्यांचं मायन्यूट ड्राफ्टिंग करणं, ते त्या स्तरावर लागू करणं. कुठेतरी आपण हे विचारात घेतलं पाहिजे की उच्च शिक्षण हा केंद्र आणि राज्य या दोघांच्या अखत्यारीतला विषय, समावर्ती सूची ज्याला आपण म्हणतो कॉन्करंट लिस्ट, त्या कॉन्करंट लिस्ट मधला हा विषय असल्यामुळे राज्यांच्या विधानसभांमध्ये देखील याला पुढे मान्यता काही गोष्टींची घ्यावी लागणार आहे. किंवा राज्यांमधले जे कायदे आहेत, उदाहरणार्थ महाराष्ट्रामध्ये विद्यापीठ कायदा, त्या विद्यापीठ कायद्यामध्ये या नवीन धोरणाच्या सुसंगत काही बदल करावे लागणार आहेत. तर अंमलबजावणी ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. एखादा देश सोशलिस्ट विचारसरणी स्वीकारतो, ती कधी अंमलबजावणी होते? एक निरंतर प्रक्रिया असते. इट हॅज टू बिकम अ वे ऑफ लाईफ. आणि जोपर्यंत ते आपल्या एक सर्व कार्यपद्धतीमध्ये ते जोपर्यंत पर्कोलेट होत नाही तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी पूर्ण झाली असं म्हणता येत नाही. गरिबी हटाव ही एक संकल्पना होती, हे एक धोरण होतं. ते लागू कधी होईल? निरंतर प्रक्रिया आहे, सुरूच राहील. दरवर्षी काही लाख परिवार गरिबीच्या खाईतून बाहेर जातील. निरंतर प्रक्रिया. मी हे माय एम्फेसिस इज की उच्च शिक्षणाचं हे धोरण लागू करणं ही काही अशी ओव्हरनाईट घडणारी घटना नाहीये, ती एक प्रक्रिया आहे आणि ती पुढची 15 वर्ष 20 वर्ष निरंतर सुरू होईल. हा जो ड्राफ्ट पॉलिसी आज अप्रूव्ह केलेली आहे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, आपण जर त्याच्याकडे लक्ष दिलं, व्यवस्थित बघितलं तर ती एक फिलॉसॉफी लेवलला आहे. उदाहरणार्थ ती असं सांगते की सर्व महाविद्यालय 2035 पर्यंत ऑटोनॉमस होतील. आता ऑटोनॉमस होण्यासाठी हे एक दिशा झाली, हे एक उद्दिष्ट झालं. त्याच्यासाठी ऑपरेशनल लेवलचे प्लॅन बनतील की पुढच्या 5 वर्षात मला काय उद्दिष्ट गाठायचंय. याचा अर्थ असा नाही की मी एक GR काढेल किंवा एक फतवा काढेल किंवा एक कायदा बनविल आणि म्हणेल उद्यापासून सर्व महाविद्यालय ऑटोनॉमस, असं होणार नाही. त्या महाविद्यालयांमध्ये ती क्षमता निर्माण करावी लागेल. ती क्षमता निर्माण करण्यासाठी त्याच्यामध्ये रिसोर्सेस आणावे लागतील, इन्व्हेस्टमेंट करावी लागेल. तिथला विचार करण्याची, काम करण्याची जी पद्धत आहे, कल्चर आहे, संस्कृती आहे, ती बदलायला लागेल. ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. पण तरी आपण जर असे ग्रॉसली बघितलं तर पॉलिसीमध्ये 15 वर्षामध्ये, येत्या 15 वर्षात अतिशय मोठे सकारात्मक बदल आपल्याला अपेक्षित आहेत आणि त्या दृष्टीने एक मायन्यूट लेवलचं जे प्लॅनिंग असतं, बारीक बारीक गोष्टी ज्या आहेत त्या प्लॅन केल्या जातील. तुम्ही पुढचा प्रश्न विचारलात की विद्यापीठाला जर ही अंमलबजावणी करायची असेल तर काय अडचण येते. मला अतिशय आनंदाने सांगावंसं वाटतं की जेव्हा ते ड्राफ्ट पहिला प्रसिद्ध झाला होता, जेव्हा सूचना हरकती मागवल्या होत्या, त्यावेळेपासून पुणे विद्यापीठाने, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करून, टास्क फोर्स तयार करून या दिशेने ऑलरेडी कामाला आम्ही सुरुवात केलेली आहे. आताच आमच्या कुलगुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली एक 15 समाजातल्या, राजकीय क्षेत्रातल्या, विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या किंवा समाजशास्त्राच्या क्षेत्रातल्या नामवंतांचं आम्ही एक पॅनल तयार केलेलं आहे आणि जवळपास 20 अतिशय नामवंत लोकांचं पॅनल आहे आणि ज्याच्यामध्ये विद्यापीठाला कुठल्या बाबीमध्ये बदल करावा लागणार आहे किंवा त्या अनुषंगाने आम्हाला आमचे स्टॅच्यूट्स, ऑर्डिनन्सेस बदलावे लागतील किंवा ऍडमिशनच्या महाविद्यालयांशी संबंधितले नियम बदलावे लागतील किंवा त्या अनुषंगाने कदाचित विद्यापीठ कायद्यामध्ये काही बदल शासनाला सुचवावं लागतील. या सगळ्यांचा समग्र अभ्यास करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आणि मला खात्री आहे की हे फक्त आमच्या विद्यापीठाचीच गोष्ट असं नाही, महाराष्ट्रातल्या बऱ्यापैकी सगळ्या विद्यापीठांनी या दिशेने यापूर्वीच सुरुवात केलेली आहे, सुरू झालेली आहे. महत्वाची गोष्ट मी अजून एक अधोरेखित करतो श्लोक, की विद्यार्थी संघटना या धोरणाचं मोठ्या प्रमाणात स्वागत. म्हणजे विद्यार्थ्यांना असं कुठेतरी याच्यातून आशा आहे, विश्वास आहे की त्यांच्या शिक्षणाचे, मुझे उनका आवाज नहीं आ रहा है, शायद मेरा आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे उनका किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है. तुम्ही तुमचा आवाज येतो.
निलेश सर, तुमचा आवाज येतोय आम्हाला, तुम्ही प्लीज. निलेश सरांना म्यूट करू शकता का तुम्ही? करा ना. हा. तर विद्यार्थ्यांना कुठेतरी असा विश्वास आहे की याच्यातून त्यांना उच्च शिक्षणाच्या संध्या वाढणार आहेत आणि स्कॉलरशिपची वगैरे जी तरतूद केली आहे तर त्यामुळे कोणी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. नवीन जवळपास 3.5 करोड सीट ज्या ऍड होत आहेत त्याच्यात त्यांना संधी मिळणार आहे. नंतर जे डिग्री घेण्याची जी फ्लेक्सिबिलिटी आहे, क्रेडिट बँक जी तयार होतीये, त्या क्रेडिट बँक मधून त्यांना एनी टाइम एनीवेअर नीड बेस एज्युकेशन त्यांच्या कन्व्हिनियन्सने घेता येणार आहे. जर 2 वर्ष मध्ये गॅप घ्यायचा असेल ते करता येईल. वेगवेगळ्या विद्यापीठातून क्रेडिट अर्न करून त्याची एक कंबाईंड डिग्री त्यांना घेता येणार आहे. तर या सर्व ज्या तरतुदी आलेल्या आहेत ह्याचं विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात स्वागत केलेलं आहे. ओव्हर टू यू. थँक्यू सर. थँक्यू फॉर युअर इनसाइट्स. कुलकर्णी मॅम, तुम्ही आहात का आमच्यासोबत? कुलकर्णी मॅम, आवाज येतोय? कुलकर्णी मॅम, हॅलो. सुनील सर, माझा क्वेश्चन तुमच्यासाठी आहे इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तर हे जे नवीन चेंजेस आले आहे NEP मध्ये, तर ते स्टुडंट्सना एंटरप्रेन्योरशिप साठी एनकरेज करणार की नाही करणार, त्याचं काय मत आहे तुमचं? अच्छा, मुलांमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकता विकास झाला पाहिजे हे खूप आवश्यक आहे. कारण आपल्या देशाची लोकसंख्या पाहता आणि त्याच्यामध्ये नोकऱ्यांचं उपलब्ध असलेलं प्रमाण पाहता आपल्याला सगळ्या विद्यार्थ्यांना, पासआउट झालेल्या विद्यार्थ्यांना इथून पुढे नोकऱ्या देता येतीलच असं शक्यता कमी वाटते. आणि त्यामुळे नोकरीच्या सोबतच मुलांनी मोठ्या प्रमाणात उद्योजकता विकासाकडे गेलं पाहिजे आणि त्यातनं उद्योजक निर्माण झाले पाहिजे. याबद्दल ह्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये जे कौशल्याधी आधारित जे असे अभ्यासक्रम आहे हे खरंच चांगले आहेत आणि मुलांना शालेय शिक्षणापासूनच त्यांना काही कौशल्यांचे शिक्षण मिळणार आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून जर आपण असा विचार केला तर या उद्योजकता विकासाला चांगली चालना या नवीन धोरणामध्ये मिळू शकेल. पण पुन्हा काही गोष्टी मला थोड्याशा मागे यायच्या आहेत की ज्या एकमेकाच्या या शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये कुठल्याच प्रश्न हा एकत्र म्हणजे आयसोलेशन मध्ये असा एकाकी पद्धतीने त्याचा विचार होऊ शकत नाही. आता पवार सरांनी खूप चांगलं सांगितलं की आपला GER जो आहे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, हा वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून विद्यापीठामध्ये पातळीवर त्या प्रयत्न होतील आणि या पॉलिसीमध्ये त्याचं उद्दिष्ट आहे. आज आपल्या देशाचा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आहे हा 26.3% आहे आणि पुढच्या काही दिवसामध्ये तो 50% पर्यंत उच्च शिक्षणामध्ये नेण्याचा, म्हणजे 2035 पर्यंत पुढच्या 15 वर्षात तो 50% पर्यंत नेण्याचा मानस आहे. आता हे सगळं करत असताना आपण जर दर्जाशी कॉम्प्रोमाइज केलं, तडजोड केली, तर मग आपण अवघड नाही. कारण काय झालंय की हा GER वाढवणं हा जो प्रकार आहे ना, याचं थोडंसं जर बॅकग्राऊंड आपण पाहिलं, मी त्याच्यावरून उद्योजकता विकासाकडे येणार आहे. तर शिक्षण ही एक व्यापारी वस्तू आहे, कमोडिटी आहे, असं ज्या क्षणी मानलं त्या क्षणीच खरं म्हणजे आपण एका फार मोठ्या कॉम्प्रोमाइज मध्ये प्रवेश केला. आणि जागतिक बँकेने सर्व शिक्षण अभियानाच्या माध्यमातून आपल्याला $3 अब्ज जो निधी दिला आणि तो हा GER जर तुम्ही वाढवला तर तो मिळेल अशा पद्धतीने जे आपल्याला आट घातली. त्यामुळे आपण काय केलं की शाळेतून, शिक्षणातून गळती होण्याचं प्रमाण आपलं कमी आहे का, मग आपण ते वाढवूयात म्हणजे काय केलं, आपण सगळ्या परीक्षाच कॅन्सल करून टाकल्या. 8वी पर्यंत आपण सगळ्यांना वर चढवलं. तिथून पुढे मग आपण 10वी पर्यंत चढवू लागलो. आता 12वी पर्यंत चढवलं. आम्ही आता व्यावसायिक शिक्षणामध्ये सुद्धा ते सगळ्यांना या परीक्षा कॅन्सल करून जर झाल्या, त्या आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय यायचा आहे, तर ते पुन्हा ती ढकलगाडी आम्ही पुढे नेणार आहोत. आणि अशा पद्धतीने मुलांना वरच्या वर्गात चढवून आपण त्यांच्या शैक्षणिक आयुष्याची खेळून त्यांचा दर्जा कोलॅप्स करून जर GER वाढवणार असू तर असा वाढलेला GER 50% काही 100% पोहोचून देऊ आपण. पण मग त्यातनं उद्योजक कसे निर्माण होतील? उद्योजक निर्माण होण्यासाठी जर त्यांना जी काही वेगळी क्वालिटी लागतात, जी कौशल्य लागतात, ती आपल्याला द्यावी लागतील. आणि म्हणून हा GER वाढवण्याच्या नादात
आपण त्यांना क्वालिटी पासून जर दूर ठेवलं तर मात्र कुठेतरी आपण दर्जाशी तडजोड होईल आणि उद्योजकता विकासापासून दूर जाऊ असं माझं मत आहे. ओके, कुलकर्णी मॅम, तुमच्यासाठी माझा प्रश्न आहे, नेक्स्ट प्रश्न, की फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेस ते बोन आहे की बेन आहे, श्राप आहे की चांगलं आहे? नाही खूप छान केलेलं त्यांनी फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी. कारण आपल्या रिअल लाईफ मध्ये जे प्रॉब्लेम्स आपण फेस करतो ते काय कुठल्या डिसिप्लिन मध्ये असतात असं नाही. इनफॅक्ट म्हणजे मी जेव्हा इंजिनिअरिंगच्या रेफरन्सनी ते वाचत होते तर मला असं लक्षात आलं की आम्ही स्वतःला असं इंजिनियर म्हणून आम्ही टेक्निकल लोक, मग आम्ही आर्ट्स बिलकुल बघणार नाही, आम्ही लिटरेचरचं वाचन कमी करणार, किंवा आम्ही फक्त मॅथमॅटिक्स आणि अनालिटिकल विषयच बघणार. म्हणजे काही काही लोकांमध्ये ते माइंडसेट तयार होऊन जातं की फक्त मी मॅथमॅटिक्सच करू शकतो, आयुष्यात दुसरं काही नाही. तर एक खूप चुकीची गोष्ट आहे, कारण आयुष्य फेस करताना आपल्याला सगळं होलिस्टिक विचार करता यायला पाहिजे. आय शुड बी रेडी टू फेस स्ट्रेसेस, आय शुड बी फिजिकली फिट, आय शुड हॅव अ हॉबी. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना आता क्रेडिट्स मिळणार आहे. हे खूप छान गोष्ट त्याच्यामध्ये आलेली आहे की तुमची क्रेडिट बँक असेल. NEP मध्ये क्रेडिट बँकची संकल्पना आहे. मला माहिती आहे हा विषय तुम्ही चर्चा झाला की नाही, मी मध्ये डिस्कनेक्ट झाले होते. तर त्यांनी असं केलेलं की आधी कसं आताच्या सिस्टीम मध्ये की तुम्ही 3 वर्ष केले तरच तुम्हाला ग्रॅज्युएशन मिळेल, किंवा इंजिनिअरिंगचे 4 वर्ष पूर्ण केले तरच तुम्हाला डिग्री मिळेल. पण आता त्यांनी तसं नाही केलेलं की यू विल हॅव अ क्रेडिट बँक. तुम्ही 1 वर्ष पूर्ण केलं तर तुम्हाला एक सर्टिफिकेट मिळेल की यू हॅव कम्प्लिटेड 1 year विथ सो मेनी क्रेडिट्स. मे बी त्यातलं फक्त 1 सेमेस्टर केले आणि त्या सेमेस्टरमध्ये पण 3 विषय पास झाले 4 पैकी, तर तेवढेच क्रेडिट तुम्हाला मिळू शकतात. सो व्हॉट एव्हर यू क्लिअर एज कोर्सेस, दोज क्रेडिट्स विल गो ऑन ऍडिंग अप. म्हणजे इट विल नॉट गो वेस्ट इन युअर लाईफ. कारण कसं आहे, काही मुलांना घराच्या अडचणी असतात, कोणाच्या घरी कोण आजारी पडलेलं असतं, कोणाला कमवायला लागतं, म्हणजे देयर आर सो मेनी प्रॉब्लेम्स. कोण आजारी पडतं, कोणाचा ऍक्सिडेंट झालेला असतो. तर असं तर फर्स्ट इयर इफ यू कम्प्लीट यू विल गेट सर्टिफिकेशन, सेकंड इयर इफ यू कम्प्लीट यू विल गेट डिप्लोमा, थर्ड इयर इफ यू डू इट इज डिग्री, 4 year कोर्स असेल तर त्याचा वेगळा थोडासा फॉर्म्युला असेल. तर ही जी क्रेडिट बँकची संकल्पना आहे ती खूप सुंदर तयार केलेली आहे. दुसरं जे आहे की तुम्ही जे फ्लेक्सिबल कोर्सेस घेऊ शकता आहे, सो यू विल गेट क्रेडिट्स ऍज पर द चॉईस ऑफ कोर्सेस यू टेक. त्याच्यामध्ये कोर कोर्सेस असतील आणि हे आर्ट्स किंवा अदर दॅन कोर कोर्सेस ऑल्सो यू कॅन टेक. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रत्येक गोष्टीला क्रेडिट्स दिलेत की तुम्ही स्पोर्ट्स असेल, म्युझिक, आर्ट, लिटरेचर, फोटोग्राफी, NSS, म्हणजे ह्या गोष्टी आम्ही कायम युनिव्हर्सिटीच्या प्लॅटफॉर्मवर बोलत होतो की काही मुलं खरोखरच आमच्या युनिव्हर्सिटीसाठी खेळतात, आमच्या कॉलेजसाठी खेळतात. दे ब्रिंग लॉरल्स टू अस, दे ब्रिंग लॉरल्स टू द कंट्री इन फ्युचर. पण अशा मुलांना आपल्या टिपिकल एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये काय होते, तू खेळू नकोस, तू अभ्यास कर. का पालकांचं असतं? कारण खेळासाठी पुढे आयुष्यात कुठं त्याला पोट भरायचं साधन नाही होणार आहे, अनलेस यू रिअली एक्सेल, राईट? सो ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी त्यांनी जो स्कोप ठेवला ऍज अ ह्युमन बीइंग, ते जे सारखं शब्द आहे होलिस्टिक डेव्हलपमेंट. तर होलिस्टिक डेव्हलपमेंट एक अशी गोष्ट आहे की विच विल कम आउट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स यू डू. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना जर क्रेडिट बँकमध्ये जागा मिळाली तर मुलं पण इंटरेस्ट घेतील, पालकांना पण वाटेल की माझा मुलगा किंवा मुलगी जे करतोय त्याला फ्युचरमध्ये वेटेज आहे, आणि इन टोटल एक चांगली पर्सनॅलिटी आणि एक चांगला सिटीजन डेव्हलप होऊ शकेल. तर मल्टीडिसिप्लिनरी इज अ एक्सलेंट कन्सेप्ट, फ्लेक्सिबल कोर्सेस इज अन एक्सलेंट कन्सेप्ट. तिसरं जे आहे की एनी युनिव्हर्सिटी ऑर इन्स्टिट्यूट, ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूटला पण त्यांनी सजेस्ट केले की यू कॅन हॅव डिफरंट प्रोग्राम्स. म्हणजे आता कसं की इंजिनिअरिंग तर फक्त इंजिनिअरिंग, बट इन फ्युचर वी कॅन हॅव डिफरंट प्रोग्राम्स ऑन द सेम कॅम्पस. दॅट्स फ्रॉम माय साइड. Yes, thank you, ma'am. Sir, तुम्ही याच विषयावर मी थोडा ऍड करतो. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये एका शॉपिंग मॉलचा अनुभव, जसं विद्यार्थी तरुण आजकाल शॉपिंग मॉलमध्ये जाऊन शॉपिंग बॅग घेऊन शॉपिंग करतात, एकदम तोच अनुभव या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये अपेक्षित आहे. म्हणजे आज जे आपण कंपार्टमेंट बनवले, मी माझ्या सुरुवातीच्या निवेदनात सांगितलं की हे जे सगळे साचे या धोरणात मोडू घातलेले आहेत ते सगळे बदलवू पाहतंय शासन. की आज मी इंजिनिअरिंग असेल तर मी फक्त इंजिनिअरिंग आहे, मला बाकी मी बायोलॉजीला बॉटनीला हात नाही लावायचं, मी इंजिनियर आहे, मी मॅथमॅटिक्स बघायचं
आणि त्याचं फिजिक्स बघायचं, मेकॅनिक्स बघायचं, पण बाकी याच्यात मी जायचं नाही. हे जे साचेत हे कुठेतरी मोडतायत. आज जर कोणी फिजिक्स शिकत असेल तर त्याला त्याच्यासोबत तबला शिकता आलं पाहिजे, त्याला कुठेतरी बासरीमध्ये 1-2 क्रेडिट घेता आले पाहिजे. हे सगळे कनेक्टेड आहे. आणि मॅडमने अगदी योग्य सांगितलं की लाईफ काय तुम्हाला कंपार्टमेंटमध्ये प्रॉब्लेम देत नाहीत. आपण ते सुशांत सिंह प्रकरण जर बघितलं तर बाकी गोष्टी किती असल्या पण जर तुमची मानसिक सायकोलॉजी जर तेवढी स्ट्रॉंग नसेल किंवा इतर सपोर्ट नसेल किंवा समाजशास्त्राची जाण नसेल तर ह्या सगळ्याच्यामध्ये आयुष्य तुमचे बाकी 2 फॅकल्टी डेव्हलप होऊन उपयोग नसतो. तुमचा एक बॅलन्स डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे, सगळ्या मेंटल फॅकल्टी डेव्हलप झाल्या पाहिजे. तर हा जो शॉपिंगचा एक्सपिरियन्स शिक्षणामध्ये, उच्च शिक्षणात येतोय, हा अतिशय स्वागतार्ह बदल आहे. थँक्यू सर, थँक्यू. बेराड सर, तुम्ही आहात का आमच्यासोबत? ओके. सुनील सर, तुम्हाला माझा प्रश्न होता की आता हे जे कॉमन एंट्रन्स टेस्ट येत आहे तर ते ऍडमिशन प्रोसेस सिम्प्लिफाय करणार की ते स्टँडर्डाइज करणार की अजून ते डिफरंट ऑब्जेक्टिव्ह असतात इन्स्टिट्यूट वाईज ते अजून डायल्यूट होतील, तर ह्याच्या संदर्भात काय मत आहे तुमचं? नाही, थोडस आपण जरा थोडं खोलात जाऊन विचार केला तर आपण आता जे काही बोलतो आहोत हे देशाच्या पातळीवर आलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाबद्दल बोलतो आहोत. एखाद्या कोर्सला प्रवेश घेताना सीईटी असावी नसावी, असेल नसेल, कुठल्या पद्धतीने जाईल, हे त्या व्यावसायिक महाविद्यालयातल्या टेस्ट वेगळ्या असतात, IIT ला जाणारे वेगळे असतात, स्वायत्त महाविद्यालयांच्या विद्यापीठांच्या वेगळ्या असतात. आणि हा जरा थोडासा आपल्या मूळ चर्चेपासून देश पातळीवरच्या एका धोरणाबद्दल चर्चा करत असताना त्याच्यापासून हा सीईटीचा जो विषय आहे हा थोडासा मला वाटतं आपण वेगळ्या दिशेने जाऊ आपण जर या चर्चेत गेलो तर. त्यामुळे आपण तर धोरणावर बोलूयात असं माझं सजेशन होतं. ठीक आहे. मॅम, तुमचं काय मत आहे याच्या रिगार्डिंग की कॉमन एंट्रन्स टेस्ट कसं हेल्प करणार आहे की डायल्यूट होणार किंवा सिम्प्लिफाय करणार प्रोसेस? म्हणजे तुम्ही ते कॉमन ऍप्टिट्यूड टेस्ट बद्दल बोलताय की कॉमन एंट्रन्स टेस्ट? कॉमन एंट्रन्स टेस्ट मॅम, जी आता NEP मध्ये होणार आहे. अच्छा. आय डोंट थिंक देर इज एनी डायल्युशन, कारण कुठलीही टेस्ट असेल तर ती त्या एज ग्रुपच्या मुलांचे टेक्निकल ऍप्टिट्यूड, लॉजिकल है ना, हे जे वर्बल एबिलिटीज जे असतात आणि लर्निंग एबिलिटी, तर त्याचा अभ्यास करूनच ती टेस्ट डिझाईन केली जाते. आणि कुठल्याही टेस्टचे रिझल्ट जे असतात पर्सेंटाइल बेसिसवर घेतले तर एनिवे वी आर इव्हॅल्युएटिंग वन इंडिव्हिज्युअल विथ रेफरन्स टू अनदर इंडिव्हिज्युअल. सो आय डोंट थिंक देर विल बी एनी डायल्युशन. इनफॅक्ट माझं एक असं म्हणणं आहे की मे बी दिस पॉलिसी विल ब्रिंग दॅट की मुलांनी अभ्यासाकडे लर्निंग एन्जॉयमेंट म्हणून बघायला पाहिजे. ते कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम, मार्क्स, मेरिट in the form of healthy competition, in the form of learning is fine, but otherwise ते नाही जायला पाहिजे असं त्या धोरणात कुठेतरी येईल असं मला वाटतंय. ओके, अंडरस्टूड मॅम. पवार सर, तुमच्यासाठी क्वेश्चन आहे की हाऊ इम्पॉर्टंट इज द बॅलन्स बिटवीन लोकल अँड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ॲज रेकमेंडेड बाय NEP, like the focus on languages, arts, local culture versus building global competencies? बॅलन्स किती इम्पॉर्टंट आहे? याचं बॅलन्स इम्पॉर्टंट आहे, कारण कुठल्याही व्यक्तीचं म्हणजे फिलॉसॉफिकल दृष्टीने तुम्ही बघितलं, तात्विक दृष्टीने, की जिथं त्याचं ओरिजिन आहे तिथून तो ग्लोबली जाणार आहे. म्हणजे त्याचं ओरिजिन जे आहे ते इम्पॉर्टंट आहेच. माणसाचं शेवटी एका कुटुंबामध्ये त्याचा जन्म होतो, त्या कुटुंबाची एक संस्कृती असते, ते कुटुंब स्थानिक समाज व्यवस्थेचा एक घटक असतं, त्याचा एक कुठेतरी रिलिजन असतो, बाकी सगळ्या गोष्टी असतात. तर ह्या सगळ्या संस्कृतीचे जे एलिमेंट्स आहे, कल्चरल एलिमेंट्स म्हणतो, त्याचा त्याच्या एकंदरीत व्यक्तिमत्वावर, जडणघडणीवर एक मोठा परिणाम झालेला असतो. त्यामुळे त्याचं ओरिजिन नाकारणं किंवा ते दुर्लक्षित करणं म्हणजे एक फार मोठा ठेवा, त्याची फार मोठी क्षमता, कपॅसिटी आपण दुर्लक्षित करणं किंवा इग्नोर करणं अशा प्रकारचं ते गोष्ट होते. म्हणून ह्या धोरणामध्ये हे जे सगळे कल्चरल एलिमेंट्स आहेत
त्यांना त्या व्यक्तीची ताकद बनवून कसं पुश करता येईल, त्याला स्ट्रेंथ बनवून कसं बघता येईल या दिशेने विचार झालाय. आणि त्याचा पहिला विचार जो आहे तो मातृभाषेचा झालाय. मातृभाषा हा त्याच्या संस्कृतीचा एक मोठा पार्ट आहे. कुठली भाषा हे संस्कृतीचं एक मोठं ऍस्पेक्ट आहे. तर मातृभाषेमध्ये त्याला शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे, मातृभाषेचा पर्याय त्याला उपलब्ध असला पाहिजे, आणि ते करत असताना कुठलीही भाषा त्याच्यावर लादली जाणार नाही. म्हणजे त्याच्या व्यक्ती स्वातंत्र्य हा सुद्धा सांस्कृतिक पार्ट आहे. तर त्याचीही केअर या पॉलिसीमध्ये घेतलेली आहे. पुढे जात जिथं जिथं शिक्षणाच्या गोष्टी येतात तर शिक्षणाचा स्कोप किंवा कुठले अभ्यासक्रम दिले पाहिजे याबाबत चर्चा करताना ही पॉलिसी ज्या लोकल गरजा आहेत त्याच्यावर फोकस करते. उदाहरणार्थ लोकल उद्योग काय आहे, आज जर कोकणामध्ये असेल तर फिशरीज किंवा समुद्राशी संबंधित व्यवसाय अभ्यासक्रम त्याला शिकवले तर तिथून पुढे रोजगार निर्मिती आणि उदरनिर्वाहाचे प्रश्न, इव्हन संशोधनाचे प्रश्न सोपे होतील. आज आपण नाशिक सारख्या भागात गेलो तर तिथं वायनरी उद्योग आहे आणि तो भारतातला एक अतिशय लिडिंग उद्योग आहे. जगामध्ये नाशिकच्या वायनरीचं नाव आहे. किंवा नागपुराकडे विदर्भात गेला तर तिथला संत्रा उद्योग आहे. जळगावमध्ये केळी आणि त्या संबंधित आहेत. किंवा भंडारा या भागामध्ये खाणी आहेत. चंद्रपूर, कोलार या भागात मायनिंगचे व्यवसाय. तर ह्या ज्या लोकल स्ट्रेंथ्स आहेत, ह्या ज्या तिथले शक्तीस्थळ आहेत त्याला दुर्लक्षित करून आपण शिक्षण घेऊ शकत नाही. जर आज आपण गडचिरोलीतल्या विद्यार्थ्याला शिकवत असू तर त्याला तिथल्या जंगलाला दुर्लक्षित करून आपण शिकवू नाही शकत. या दिशेने हे नवीन शैक्षणिक धोरण विचार करतं की स्थानिक ज्या गोष्टी आहेत, स्थानिक संस्कृती असो, भौगोलिक वैविध्य वैशिष्ट्य असो, यांना त्या व्यक्तीची एक ताकद बनवून त्याच्या अराउंड त्याला शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे. कारण पहिलं जे शिक्षण माणसाला कुटुंबात मिळतं, निसर्गात मिळतं, त्याच्यावर उरलेलं शिक्षण बिल्ड झालं पाहिजे. परंतु हे करत असताना ग्लोबल लेवलला जे चेंजेस आहेत, कारण शेवटी तो जगाच्या एकंदरीत व्यवस्थेचा तो पार्ट आहे, त्यामुळे जागतिक तंत्रज्ञान त्याला मिळालं पाहिजे, जागतिक संध्या त्याला मिळाल्या पाहिजेत. त्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची विद्यापीठं आली पाहिजेत. त्या दृष्टीने आज परदेशात मास्टर डिग्री घ्यायला जाताना जर 4 वर्षाचं ग्रॅज्युएशन आवश्यक असेल तर या देशामध्ये 4 वर्षाच्या डिग्रीची तरतूद केली पाहिजे. IT अँबॅसेडर नावाची एक फेलोशिप या योजनेमध्ये आहे नवीन शैक्षणिक धोरणात, आणि ती शक्यतो स्थानिकांना द्यावी अशा प्रकारच्या तरतुदी त्याच्यामध्ये आहेत, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर उद्योग रोजगार निर्माण होतील. दुसरं एक महत्वाची तरतूद आहे की शैक्षणिक अभ्यासक्रम जे ते अभ्यासक्रम स्थानिक गरजांना अनुसरून नव्याने बनवण्यात यावे, आढावा घेण्यात यावा, अशा प्रकारची पण तरतूद याच्यामध्ये आहे. म्हणजे हे जे शैक्षणिक धोरण आहे, स्थानिक गरजा, स्थानिक फॅक्टर्स एका बाजूला आणि ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स, ग्लोबल कटिंग एज टेक्नॉलॉजीज दुसऱ्या बाजूला, या दोघांमध्ये एक समन्वय साधण्याचा प्रयत्न या धोरणाच्या माध्यमातून केलाय असं मला वाटतं. थँक्यू सर. धन्यवाद सर. बेराड सर, तुम्ही आहात का? सुनील सर, माझा एक प्रश्न होता तुमच्याशी की आता जे इन्क्रीज इन्व्हेस्टमेंट आहे एज्युकेशन मध्ये स्टेट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट कडून, ते लॉंगर रन साठी एज्युकेशन सेक्टर साठी कसा इम्पॅक्ट करणार आहे? पुन्हा एकदा सांगा प्लीज. How will this increased investment in education by both state and central government impact the education sector in the longer run? हो. या धोरणामधलं सगळ्यात चांगलं जर काय मला भावलं असेल या तुमच्या प्रश्नाच्या दिशेने, तर या धोरणामध्ये GDPच्या 6% खर्च हा शिक्षणाच्या क्षेत्रावर व्हावा असं त्यांचं जे काय प्रस्तावित मुद्दा आहे हा अतिशय चांगला मुद्दा आहे. कुठल्याही देशामध्ये तुम्हाला खर्च केल्याशिवाय, त्या शिक्षणाला काही निधी उपलब्ध केल्याशिवाय त्याचा चांगला काही विकास होईल असं वाटत नाही. आणि त्या दृष्टिकोनातून 6% GDPचा खर्च करावा हे खूप चांगलं आहे, हे चांगलं धोरण आहे. पण दुर्दैवाने काय झालंय, धोरण आपलं चांगलं आहे, पण आता आपण जर बघितलं तर संशोधनाचा जो काही वाटा आहे आपला, तो GDPच्या 1% पण नाहीये गेल्या काही वर्षामध्ये. त्यामुळे जेव्हा आपण केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी याच्यासाठी निधी द्यावा असं म्हणतो, त्यावेळेला खरं म्हणजे जी काही तरतूद केली असेल, जी घोषणा केली असेल, आता 6%ची घोषणा, तर ते 6% दिले पाहिजे.
दुर्दैवाने काय होतं, आपल्याकडे योजना खूप चांगली राहते, कागदावर राहते, पण त्याची अंमलबजावणी पुन्हा असं होतं. आणि शिक्षणावरचा खर्च, आता उदाहरणार्थ या सगळ्या गोष्टीच्या एकमेकाची सांगड आहे. आता आपण स्कॉलरशिप मुलांना देतो, जाहीर करतो, मुलांना कॉलेजमध्ये पाठवतो, कॉलेजला सांगण्यात येतं की तुम्ही यांच्याकडून फी घ्यायची नाही, ते शासन देईल, आणि शासनाकडून अशी स्कॉलरशिप त्या महाविद्यालयाला दिली जात नाही. आता शासनाकडून दिली जात नाही, त्यामुळे शिक्षकांचे पगार होत नाही. अनेक संस्था या राज्यातल्या आहे की अनेक महिने पगार होऊ शकत नाही. आता त्याचं कारण शासनाकडून जी काय मंजूर झालेली, जी काय देय असलेली रक्कम आहे ही वेळेत जात नाही. आता शिक्षकांना पगार नाही, त्यामुळे शिक्षकांच्या शिकवण्यावर, त्यांच्या गुणवत्तेवर आपण आग्रह जर धरला तर ते अनाठायी होईल. कारण शिक्षक, तुम्ही सैन्य पोटावर चालतं. आता ह्या शिक्षकांना जर पगार नसेल आणि मग त्याची आर्थिक तरतूद पुन्हा जर आपण सांगितली की केंद्र म्हणते राज्य करणार, राज्य केंद्राकडे डोळे लावून बघणार, दोघांनी मिळून ते 2-2 वर्ष, 1-1 वर्ष, 7-7, 8-8 महिने ते द्यायचे नाही, त्याच्यामुळे काय होतं की हे सगळं क्वालिटी शिक्षणाचा दर्जा खालावतो. मग तो संशोधनाचा असेल, डे टू डे शिक्षणातला असेल. शिक्षकांना बऱ्याच संस्थांमध्ये, आपण आता या धोरणामधलाच एक मुद्दा आहे की शिक्षकांची क्वालिटी मेंटेन केली पाहिजे, त्यांची भरती करताना कडक नियम लावले गेले पाहिजे. अनेक संस्थांमध्ये भरती करतानाच पैसे घेतले जातात शिक्षकांकडून, अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार होता, शासनाकडून वेळेत स्कॉलरशिपचे पैसे न आल्यामुळे वेतन दिलं जात नाही. आता ह्या सगळ्या बॅकग्राऊंडवर आपण दर्जाबद्दल बोलतो, आपण विदेशी विद्यापीठांना इथे येऊन त्यांनी उघडावं, आपले शाखा उघडाव्या असं म्हणतो. त्यांच्याशी आपण कशी स्पर्धा करू शकणार आहोत? शेवटी त्या विद्यापीठांचे पुन्हा फी बद्दल या नवीन धोरणामध्ये काही आलेलं नाही, त्यांच्या मोडस ऑपरेंडी बद्दल काही आलेलं नाहीये. मला पडलेला प्रश्न आहे की माझ्या जिल्ह्यातल्या आदिवासी भागातली एक मुलगी या विदेशी विद्यापीठात शिकू शकेल का? त्याचं उत्तर मला याच्यात मिळत नाही. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा जरी या अंमलबजावणीशी संबंधित असल्या तरी सुद्धा याबद्दलची क्लॅरिटी या धोरणामध्ये आता नसल्यामुळे आपण जेव्हा दर्जाबद्दल बोलतो आहोत तेव्हा त्यात कुठेतरी आपल्याला अंमलबजावणीकडे पण लक्ष द्यावं लागेल. आणि एक फक्त शेवटचा मुद्दा जो निधीशी संबंधित आहे तो इथे असा की आतापर्यंत काय झालं की आपण PPP असं एक मॉडेल होतं, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप. या धोरणामध्ये एक नवीन संकल्पना मांडली आहे आणि ती म्हणजे पब्लिक फिलॉन्थ्रॉपिक पार्टनरशिप. म्हणजे सामाजिक संस्थांनी इकडे यायचं, सामाजिक संस्थांनी आपल्याला काही मदत करायची आणि शिक्षणातली जी गुंतवणूक आहे ती सामाजिक संस्थांच्या मदतीने, दानशूर लोकांच्या मदतीने हा फंड उभा करायचा असं आहे. आता एकीकडे आपण 2030 पर्यंत 10 लाख कोटी डॉलरचं म्हणजे $3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनण्याचं एक स्वप्न पाहतो आहोत, आणि दुसरीकडे आपण दानशूर लोकांनी किंवा फिलॉन्थ्रॉपिक लोकांनी इकडे इन्व्हेस्टमेंट करावी अशी एक अपेक्षा करतो आहोत. आणि त्यामुळे याच्यामध्ये कुठेतरी विरोधाभास दिसतो. आणि म्हणून निधीच्या बाबतीमध्ये शिक्षणावर जोपर्यंत भरीव खर्च आपण करत नाही, जगातल्या अनेक देशांमध्ये शिक्षण हे मोफत केलेलं आहे, निदान शालेय शिक्षण, तर तो स्टँड आपण खरं कुठेतरी घ्यायला पाहिजे. आणि म्हणून निधीचा जो तुम्ही प्रश्न विचारला त्याच्यामधल्या अंमलबजावणी, वेळेत पैसे देणं, वेळेत स्कॉलरशिप देणं, वेळेत शिक्षकांचे पगार करणं, या गोष्टी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत दर्जाबद्दल आपल्याला बोलताना थोड्या अडचणी येऊ शकतात. आणि मला असं वाटतं की 6% GDPच्या प्रस्तावित खर्च धोरण हे अतिशय चांगली तरतूद आहे आणि अंमलबजावणीतली ही जी आव्हानं आहेत ह्याचे कुठेतरी ताळमेळ आपल्याला घालण्याची गरज आहे. हे जर केलं तर ते चांगल्या दिशेने जाईल. कुलकर्णी मॅम, तुमचं काय मत आहे रिगार्डिंग द सेम? आता कसं आहे की 6% ऑफ GDP इज अ ह्यूज अमाऊंट. आणखीन हे जे आणखीन त्याच्या ऍडिशनल त्यांनी असं पण केलं की ऑल मेजर प्रोजेक्ट्स त्याचा 20% निधी त्यांनी काढून ठेवायचा आहे शिक्षणासाठी. म्हणजे मेजर रोड बिल्डिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स असतील तर त्याचा 20% अमाऊंट एज्युकेशनसाठी काढून ठेवायला पाहिजे. तर हे जर इम्प्लिमेंटेशन लेवलला तेवढ्याच सिरियसली घेतलं तर खूप सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे राहतील. मला काय दुसऱ्या देशाचं खूप कौतुक करायचं असं नाही, पण आम्ही जेव्हा अमेरिकेत गेलो होतो
युनिव्हर्सिटीज बघायला, तर त्यावेळेस आम्ही शाळा पण बघितल्या की त्यांच्या शाळा कशा आहेत. तर दिस वॉज इन 2008. तर 2008 मध्ये मला म्हणजे मी तसं माझे वडील एअरफोर्समध्ये असल्यामुळे मी खूप चांगल्या शाळेत शिकले, सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या सेंट्रल स्कूलमध्ये शिकले. पण मी सेंट्रल स्कूलमध्ये पण अशा फॅसिलिटीज कधी बघितल्या नाही. एवढे सुंदर प्लेग्राऊंड, पूर्ण स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज, कल्चर, आर्ट, म्युझिकचे इन्स्ट्रुमेंट्स, टीचर्स, म्हणजे कम्प्युटर्स. तर मला असं वाटलं की एवढी सगळी सोयी सुविधा जर आपण आपल्या देशात मुलांना लहान वयापासून दिली तर नक्की हायर एज्युकेशनवर खूप फरक पडणार आहे. म्हणून आपण स्कूल एज्युकेशन आणि हायर एज्युकेशन सेपरेट नाही करू शकत, कारण आपलं इनपुट टू हायर एज्युकेशन कम्स फ्रॉम स्कूल एज्युकेशन. तर जितकं स्कूल एज्युकेशन आपण स्ट्रॉंग करू तितकं आपण त्या वयात मुलांना व्यवस्थित त्यांची ब्रेन डेव्हलपमेंट, फिजिकल डेव्हलपमेंट, कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट या सगळ्या गोष्टी करू शकू, तितकं आपला सिटीजन तो ग्लोबल होणार आहे आणि तो लोकल राहून सुद्धा आपला देश डेव्हलप करेल. कारण हायर एज्युकेशन मध्ये त्यांनी कम्युनिटीला खूप महत्व दिलेलं आहे. टीचिंग, रिसर्च अँड कम्युनिटी असे 3 शब्द ते वापरतात. जसे कम्युनिटी जर आलं तर ती सेन्सिटिव्हिटी नक्की आमच्या ग्रॅज्युएट्स मध्ये राहील आणि ती सेन्सिटिव्हिटी जर राहिली तर त्यांना उद्या उद्योगधंदे पण सुचतील की मी माझ्या लोकांसाठी इथे राहून काय उद्योगधंदे करेन. माझे वडील शेतकरी आहेत, शेतात थोडं, एव्हरी फार्मर इज अ मॅन्युफॅक्चरर. त्याला वेगळं एंटरप्रेनरशिप शिकवायची गरजच नाहीये. तो दर 6 महिन्यांनी मॅन्युफॅक्चर करत असतो, पण त्याला पुढच्या गोष्टी आपण शिकवत नाहीये की व्हॉट इज बिझनेस प्लॅन, मार्केटिंग काय आहे, पॅकेजिंग कसं करायला पाहिजे, देशाच्या बाहेर कसं पाठवायला पाहिजे. तर अशा गोष्टीचा विचार तो लोकली पण करायला लागेल ना की मी माझ्या वडिलांचा जो मॅन्युफॅक्चर्ड प्रोडक्ट आहे त्याला का नाही मार्केट करायचा. मी मुंबईत जाऊन कुठेतरी नोकरी करणार, परत इथं फ्लॅट घ्यायला लोन घेणार, तर अशा सगळ्या गोष्टी करण्यापेक्षा वाय कांट बी लोकल. तर ती जी कॉग्नेटिव्ह डेव्हलपमेंट, फिजिकल डेव्हलपमेंट हे जे सगळं आहे ना, तर ते आपल्या छोट्या छोट्या गावांपर्यंत पोहोचली, तसे इन्फ्रास्ट्रक्चर, तशी शाळा जर आपण उभी करू शकलो तर हायर एज्युकेशनला ऑफकोर्स इनपुट्स मिळत राहतील. ते जे आहे की 100% 12वी पर्यंत शिकतील आणि तिथनं पुढं 30% आणि 50%, कारण 50% इज अ ह्यूज नंबर. आणि पुढच्या 15 वर्षात जर ते 50% पर्यंत आपल्याला न्यायचं असेल तर आपल्याला हे स्कूल एज्युकेशन खूप स्ट्रॉंग करायची गरज आहे. ऑफकोर्स हायर एज्युकेशनचे जे प्रोव्हिजन्स केलेले आहेत, खूप विचार करून केलेत की भारतातलं कल्चर आपण कसं त्या मुलांमध्ये इम्बाईब करू शकतोय. सो आवर कल्चरल हेरिटेज, आवर लँग्वेजेसवर खूप भर आहे. पवार साहेबांनी सांगितलंच होतं की लँग्वेजेस, इंडियन लँग्वेजेस त्यांनी काहीतरी 12-13 लँग्वेजेस आयडेंटिफाय केलेले आहेत की त्यातले तुम्ही कुठले पण चूज करू शकता. यू कॅन लर्न फॉरेन लँग्वेजेस ऑल्सो, कारण फॉरेन लँग्वेजेस गरजेचे. वी हॅव टू बी ग्लोबल. माझी आज मुलं RIT सारख्या इस्लामपूरच्या छोट्याशा गावात राहून माझी मुलं आज प्रचंड प्रमाणात ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आहेत. तर हे मी अभिमानाने सांगते, कारण बाहेर जाऊन टिकणे, तिथलं कल्चर ऍब्सॉर्ब करणे, तिथल्या वर्क कल्चरमध्ये स्वतःचं प्रोग्रेस करून करिअर डेव्हलप करणे ही सोपी गोष्ट नाहीये. आणि ही मानसिकता लहान वयापासून तुमच्या कॉलेज लाईफमध्ये जर तुम्ही डेव्हलप केली तरच ती डेव्हलप होणार आहे. तर एज्युकेशन इज फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ माइंड, इट इज फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ ह्युमन बिईंग, इट इज फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ. तर ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी विचार तर चांगला झालेला आहे. इम्प्लिमेंटेशन ऑफकोर्स करणारे आपणच आहोत, टीचर्सच इम्प्लिमेंट करणार. गव्हर्नन्स शुड बी गुड. हायर एज्युकेशन बद्दल त्यांनी रिफॉर्म्स इन गव्हर्नन्स पण खूप छान सजेस्ट केलेलं आहे की असे इंडिपेंडेंट बॉडीज असावेत प्रत्येक इन्स्टिट्यूटला, विच विल गाईड अँड मेंटर दॅट इन्स्टिट्यूट. सो इफ द गव्हर्नन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ एन इन्स्टिट्यूट इम्प्रूव्ह, लिडरशिप इम्प्रूव्ह झाली, आपोआप बदल होतात. सो आपण गव्हर्नन्सकडे फार लक्ष देत नाही, पण मी हे का जास्ती सांगू शकते तर आम्ही जेव्हा वर्ल्ड बँकेचा प्रोजेक्ट केला होता टेक्यूब म्हणून, टेक्निकल एज्युकेशन क्वालिटी इम्प्रुव्हमेंट प्रोग्राम, हे वर्ल्ड बँक फंडेड प्रोजेक्ट होतं. त्याच्यामध्ये आम्हाला जे गाईडलाईन्स आले त्यातले बऱ्यापैकी गाईडलाईन्स मला आता NEP मध्ये दिसत आहेत. तर त्याच्यामुळे आज मी म्हणेन की माझे इन्स्टिट्यूट जे 15-20 वर्षात डेव्हलप झाले, इट्स बिकॉज वी गॉट दोज गुड गाईडलाईन्स. गव्हर्नन्स रिफॉर्म्स, एक्झाम रिफॉर्म्स, अकॅडमिक रिफॉर्म्स, करिक्युलर रिफॉर्म्स, आता ह्या NEP मध्ये सगळं आलेलं आहे, पण आम्ही ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केले. वी हॅव लिबरल आर्ट कोर्स, आमच्याकडे लिबरल आर्ट्सचा कोर्स आहे, आमच्याकडे एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंटचा कोर्स फर्स्ट इयर पासून आहे.
फायनल इयरला इंटर्नशिप 6 महिन्याची कंपल्सरी बट चॉईस बेस्ड. ज्याला इंटर्नशिप करायची तो 6 महिने इंटर्नशिप करेल, नाहीतर एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट करू शकतोय, नाहीतर रिसर्च प्रोजेक्ट करू शकतोय म्हणजे इंडिव्हिज्युअली, किंवा कॉलेजमध्ये राहून टीम प्रोजेक्ट करू शकतो. असे आम्ही 4 वर्टिकल्स दिलेले आहेत. So that flexibility we have already woven in our system because we are an autonomous institute. पण हे आम्ही का शिकू शकलो? बिकॉज वी हॅड अ गाईडलाईन्स. तर त्याच्यामुळे ह्या पॉलिसीमुळे जर गाईडलाईन्स मिळत गेले आणि इफ देर इज प्रॉपर गव्हर्नन्स, आय थिंक ग्रॅज्युअली प्रत्येक इन्स्टिट्यूट डेव्हलप होईल आणि अल्टिमेटली आपली मुलं चांगली डेव्हलप होतील आणि लोकल आणि ग्लोबल दोन्ही काम करू शकतील. थँक्यू. व्हेरी वेल सर, व्हेरी वेल पुट. एक फायनल क्लोजिंग क्वेश्चन आहे, विल टेक इट फॉर एव्हरीवन. म्हणजे विल स्टार्ट विथ पवार सर. पवार सर, सामान्य माणसासाठी व्हॉट डज एनईपी मीन टू द कॉमन मॅन? श्लोक, व्हॉट डज दिस न्यू पॉलिसी मीन टू अ कॉमन मॅन, असा जर प्रश्न विचारला एडिसनला जेव्हा त्याने काहीतरी शोध लावला नवीन, तर त्याला विचारलं गेलं की याचा काय उपयोग या शोधाचा. त्याने उत्तर दिलं की एक नुकतेच जन्मलेल्या बाळाचा काय उपयोग, असा प्रश्न हा विचारण्यासारखा आहे. आज शिक्षणाचं महत्व आपल्या आयुष्यात जीवनात अनन्यसाधारण हे कोणी नाकारू शकत नाही. शिक्षणाचं महत्व आहे. आणि मग शिक्षण कसं असावं, तर शिक्षण हे सकस असावं. जसं सकस अन्न व्यक्तीला सगळ्या प्रकारच्या न्यूट्रिशन्स देतं, भक्कम बनवतं, सगळ्या ऍडव्हर्सिटीजला, विपरीत परिस्थितीला तोंड द्यायला शिकवतं, त्याची क्रिएटिव्हिटी जागृत ठेवतं, त्याच्या हातून काही चांगल्या पॉझिटिव्ह सृजनात्मक गोष्टी, ज्याला क्रिएटिव्ह गोष्टी म्हणतो, अशा गोष्टी घडतात. आणि तो एक माणूस म्हणून, ह्युमन बिईंग म्हणून, एक जबाबदार नागरिक म्हणून विकसित होतो. मॅडमने आता सांगितलं की त्याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन होतं. हे ट्रान्सफॉर्मेशन जर नसलं तर जो जंगली आदिमानव आणि आपल्यामध्ये सुसंस्कृत सभ्य सिव्हिलाइज्ड पर्सन मध्ये तसा फरक काय उरत नाही. हा फरक केवळ शिक्षणाचा आहे. मग हे शिक्षण अधिकाधिक उत्तम, अधिकाधिक चांगलं करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, याचा सगळा उहापोह, याचा लेखाजोखा, याचा सगळा आढावा, याचं धोरण हे या ड्राफ्ट पॉलिसीमध्ये. म्हणजे थोडक्यात ज्या प्रकारे भारताचं संविधान आपल्याला भारताचे नागरिक म्हणून स्वातंत्र्य देतं, एक व्यक्ती म्हणून जगण्याची गॅरंटी देतं, इतर हक्क, अधिकार, जबाबदाऱ्या प्रदान करतं, त्याच पद्धतीनं या शैक्षणिक धोरणाकडे शैक्षणिक हक्क प्रदान करणारं, शिक्षणाचा दर्जा गॅरंटी देणारं एक आगळं वेगळं संविधान म्हणून बघितलं गेलं पाहिजे. कारण हा एक प्रकारे भारतीयांसाठी दर्जेदार शिक्षणाचा चार्टर आहे आणि त्या सनदेच्या स्वरूपात याच्याकडे बघितलं गेलं पाहिजे. इतकं याचं मोठं महत्व आहे असं मी म्हणेन. कुठे सर फायनल स्टेटमेंट्स फ्रॉम यू, लास्ट स्टेटमेंट्स, क्लोजिंग रिमार्क्स? कुठल्याही शिक्षणाचं अंतिम ध्येय हे एक चांगला, देशासाठी एक चांगला नागरिक घडणं आणि त्याच्या ज्ञानाचा मानवतेसाठी उपयोग होणं हे असलं पाहिजे. मी खूप PhD शिकलो, 50 गोल्ड मेडल मिळवले आणि खूप मोठे 100 पेपर लिहिले, पण मी जर रस्त्यावरचा सिग्नल तोडत असेल, रस्त्यावर पचापचा थुंकत असेल, घाण करत असेल, स्वच्छता करत असेल, इतर लोकांशी चांगला वागत नसेल, शेजाऱ्यांशी भांडत असेल, तर मला वाटतं त्या शिक्षणाचा काही फायदा नाही. आणि तेवढं सगळं शिकून मी घरी बेकार म्हणून 5-5 वर्ष घरी बसत असेल आणि मला लग्नाला अडचणी येत असतील आणि पालक वैतागले असतील, त्या शिक्षणाचा काही फायदा नाही. त्यामुळे या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये कौशल्यांना जे काही महत्व दिलेलं आहे, म्हणजे तुमचं पोट भरण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातले संस्कार, त्यांचे मूल्य, त्यातला भारतीयत्वाचा जो काही कॉम्पोनंट आहे, याच्यामुळे आपण असं मानूयात की येणारी पुढची पिढी ही संस्कारक्षम, मूल्याधिष्ठित अशी असेल आणि ते एक चांगले नागरिक बनतील. हा जो होलिस्टिक अप्रोच आणि या सगळ्यांचा एकात्मिक जो विचार केलेला आहे, याची परिणिती जर एक चांगला नागरिक, या देशाच्या GDP मध्ये भर टाकणारा नागरिक, एक चांगला क्रिएटिव्ह विद्यार्थी, इनोव्हेटिव्ह विद्यार्थी
एंटरप्रेनर विद्यार्थी असा निर्माण होण्याच्या दृष्टीने जो काही विचार याच्यात मांडलेला आहे, मला वाटतं तो स्वागतार्ह आहे आणि त्यातून या देशाचा विकास होणारी पिढी घडू शकेल असा माझा विश्वास आहे. थँक्यू सर. कुलकर्णी मॅम, तुमचे क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर द वेबिनार अँड फॉर हा, मी थोडं छोटंसं इन्सिडेंट सांगेन की आम्ही ते सिंगापूरला गेलो होतो. मी होते जयंत पाटील साहेब, अजय मिश्रा आहेत, त्यांचे वॉटर रिसोर्स आणि आमचे प्राध्यापक. आम्ही तिथले युनिव्हर्सिटीज बघायला गेलो होतो, नॅनियांग युनिव्हर्सिटी, नॅशनल टेक्नॉलॉजिकल. आणि मग तिथं इतकी स्वच्छता आहे, आपण खूप ऐकतो सिंगापूरच्या स्वच्छतेबद्दल आणि तो अनुभव मला पण आला. तर मी शेवटी हॉटेलमध्ये एका बाईला विचारलं की हाऊ इज इट दॅट एव्हरीथिंग इज सो क्लीन, इवन द स्मॉल चाइल्ड इज सो डिसिप्लिन. मग तिने एकच वाक्य सांगितलं, ऑल इन आवर एज्युकेशन. ॲज अ स्मॉल चाइल्ड इन द स्कूल वी आर टॉट नॉट लिटर पेपर्स अँड वी एक्सेप्ट इट ॲज पार्ट ऑफ लाईफ. तर तेच शिक्षणाचं महत्व आहे बघा, की जर शिक्षण हे धोरण आपण व्यवस्थित इम्प्लिमेंट करू शकलो तर आपली जे डेमोग्राफिक डिव्हिडंड आहे दॅट विल बिकम एन एसेट फॉर अस अँड ऑफकोर्स देन वी कॅन बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इतकं त्याचं पोटेन्शियल आहे आणि हे त्या सेन्समध्ये इम्प्लिमेंट व्हायला पाहिजे, त्या स्पिरिटमध्ये इम्प्लिमेंट व्हायला पाहिजे, त्याच इंटेन्शननी सगळं इम्प्लिमेंट व्हायला पाहिजे. आय थिंक देन द थिंग्स विल चेंज. कारण आता जेव्हा सर म्हणले की सिग्नल तोडतो मी PhD आहे पण मी गडबडीत आहे आणि मी तोडणार, किंवा आता साधं सध्या COVID-19 मुळे आम्ही गेटवर टेस्ट करतो, प्रत्येक जण आलं की थर्मल स्कॅनर लावून त्याचं पल्स ऑक्सिमीटर, देन पीपल स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड. रोज काय करायचं असतं, पण हे इरिटेशन पण का? तुम्ही समजून घ्या ना कोणासाठी चाललंय हे सगळं. टू अपोज एव्हरीथिंग, मी महानच आहे, मला कशाला टेस्ट करायची गरज आहे, हे जी फिलिंग आहे, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी नीड टू डील विथ. ते ह्युमिलिटी येणे किंवा see what is a good human being can be developed only through an excellent education imparted, and I think this national education policy will help to shape our citizens. That's my message. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to close this webinar and thank all the panelists for spending their precious time and giving their precious insights also. तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद for coming to the webinar. Thank you so much. धन्यवाद.